امریکن CIA نے ایک بندے کو مارنے کے لیے 600 سے زیادہ آپریشنز کیے، لیکن وہ بندہ ان سے نہیں مارا گیا۔ CIA اس کو مارنے کے لیے اتنی ڈیسپریٹ تھی کہ انہوں نے دنیا کا ہر حربہ آزمایا کہ کسی طریقے ہم اس کو مار دیں۔ اس کو مارنے کے لیے امریکنز اتنے ڈیسپریٹ تھے کہ ان کا جو پریزیڈنٹ ہوتا تھا وہ آپریشن روم میں بیٹھ کے اس آپریشن کو مانیٹر کر رہا ہوتا تھا کہ کس کی غلطی کی وجہ سے یہ ہر دفعہ بندہ بچ جاتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، USA کے 11 پریزیڈنٹ آپریشن روم میں بیٹھ کے انتظار ہی کرتے رہ گئے ہیں کہ کب یہ بندہ مرے گا، لیکن وہ بندہ ان سے نہیں مر پایا۔ یہ بندہ دنیا کا واحد بندہ تھا جو ساری زندگی USA اور CIA کے خلاف لڑتا رہا، اور اس نے آج تک CIA کے سامنے سرنڈر نہیں کیا۔ اس بندے کے مرنے کی کہانی بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ یہ کس طرح مرا یہ آپ کو میں سٹوری کے اینڈ پہ بتاؤں گا۔ اس بندے کا نام تھا فیڈل کاسترو، اور وہ رہنے والا تھا کیوبا کا، اور ایک بہت بڑا ریولوشنری تھا جس نے اس وقت 1959 میں امریکہ کے سب سے بڑے پپٹ جو کیوبا کا پریزیڈنٹ تھا اس کو ہٹا کے کیوبن گورنمنٹ پہ قبضہ کر لیا تھا، اور کیوبا ملک امریکہ سے صرف 150 کلومیٹر دور ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس وقت دنیا میں کولڈ وار اپنے عروج پہ تھی، ایک طرف رشین KGB تھی، دوسری طرف امریکہ کی CIA کھڑی تھی۔ دونوں کے پاس فنڈز کی کمی نہیں تھی، اور دونوں ہر وقت کسی نئے میدان کی تلاش میں رہتے تھے، ہمیں میدان ملے اور وہاں پہ لڑائی شروع کرے۔ امریکہ کو پتا تھا کسی وقت بھی KGB اس ملک کے اندر انٹری لے گی، اس لیے انہوں نے اس آپریشن کا نام رکھا آپریشن منگوز، اور انہوں نے اٹیک لانچ کرنا شروع کر دیے ایک ایک کر کے۔ اس بندے پہ اٹیک کرنے کے لیے جو پہلی میٹنگ رکھی گئی اس کے اندر پریزیڈنٹ جان ایف کینیڈی بیٹھے ہوئے تھے، جو بعد میں خود ایک حملے میں مارے گئے تھے۔ اس کے ساتھ CIA کے ڈائریکٹر بیٹھے ہوئے تھے، نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بیٹھے ہوئے تھے، اس کے علاوہ امریکہ کے تمام ٹاپ انٹیلیجنس اور آرمی کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ وہاں بیٹھ کے فیصلہ ہوا کہ بے شک پانی کی طرح ڈالرز بہانے پڑے، دنیا کے سارے ریسورسز لگانے پڑ جائیں، ہم نے فیڈل کاسترو کو ہر صورت دنیا سے ختم کرنا ہے، زندہ بھی نہیں رہنے دینا۔ اس کے لیے CIA کو ایک مشن دیا گیا، اس مشن کا نام رکھا گیا آپریشن منگوز۔ اس آپریشن کے تحت CIA نے دنیا کے 3 بڑے انڈر ورلڈ ڈانس کو ہائر کیا، ان کو $1.5 لاکھ دیے، اور ان کو کہا گیا کہ تم لوگوں نے صرف ایک کام کرنا ہے، کیوبا جانا ہے اور کسی بھی طرح فیڈل کاسترو کو ختم کرنا ہے۔ وہ تینوں دنیا کے بڑے ڈان کیوبا پہنچتے ہیں اپنی اپنی آرمیز کو لے کے، اور فیڈل کاسترو کو مارنے کی تیاریاں شروع کر دیتے ہیں۔ ایک وقت آتا ہے کہ ایک گینگ لیڈر کو موقع ملتا ہے، اس کا سنائپر شاٹ لینے والا ہوتا ہے، لیکن اس کی پوری سیکیورٹی ٹیم اس کو گھیر کے کھڑی ہو جاتی ہے اور فیڈل کاسترو بچ جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور ریلی کے اندر ایک بندے کو گن دے کے بھیجا جاتا ہے کہ فیڈل کاسترو کے اوپر تم نے اٹیک کرنا ہے اور اٹیک کر کے نکل جانا ہے۔ اس ریلی میں جا کے اس بندے کو پتا چلتا ہے کہ یہ کوئی ریلی نہیں ہے، اس ریلی کے اندر جتنے لوگ آئے ہوئے ہیں بیسیکلی سب کاسترو کے اپنے آدمی ہیں، اور میں نے اگر جیب میں ہاتھ ڈالا پسٹل نکالنے کے لیے تو شاید ہاتھ باہر نکالنے کا بھی مجھے موقع نہیں ملے گا، اور یہ اٹیک جو ہے وہ بالکل ناکام ہو جاتا ہے۔ جب یہ سارے گینگز بار بار اٹیک سے ناکام ہونے لگ جاتے ہیں تو ان میں سے ایک گینگ لیڈر پکڑا جاتا ہے، اور فیڈل کاسترو اس کو پکڑ کے ایک ایسی ایجنسی کے حوالے کرتا ہے جو اس کے سارا سچ باہر اگلوا لیتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب وہ دیکھتی ہے CIA کہ اتنے اٹیک کرنے کے بعد بھی ہم ناکام جا رہے ہیں، فیڈل کاسترو ہم سے مارا نہیں جا رہا، تو وہ اپنا پلان چینج کرتے ہیں۔ وہ ایک سیکرٹ میٹنگ کرتے ہیں دنیا کے سب سے خطرناک سائنٹسٹ کے ساتھ جو امریکن تھا، اسے کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا زہر دو جو فیڈل کاسترو کو ٹچ کرتا جائے اور وہ مر جائے۔ وہ سب سے پہلے کیپسول بنا کے اس کو دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کی شراب کے اندر ملا دینا، اس شراب کا ایک گھونٹ پیتا جائے گا تو مر جائے گا۔ بہت سال انتظار کیا جاتا ہے، فیڈل کاسترو کے قریب وہ کیپسول نہیں پہنچ پاتے، اس مشن کو ڈراپ کر دیا جاتا ہے، بہت سارا پیسہ اس پہ برباد کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک جوتے بنائے جاتے ہیں، فیڈل کاسترو ہمیشہ اپنے پالش جوتے پہنتا ہے، جو بندہ پالش کرتا ہے اس کو ہائر کیا جاتا ہے، لیکن یہ آپریشن بھی ناکام بنا دیا جاتا ہے، اور اس کے پیچھے ایک سیکرٹ سروس ایجنسی تھی جو اس بندے کو پہلے ہی پکڑ لیتی ہے، زہر جوتوں میں نہیں ڈالنے دیتی۔ اس کے بعد فیڈل کاسترو کی گرل فرینڈ کو ہائر کیا جاتا ہے اور گرل فرینڈ کا برین واش کیا جاتا ہے، اس کو بتایا جاتا ہے کہ کاسترو کوئی ہیرو نہیں ہے، یہ کوئی ریولوشنری نہیں ہے، یہ دنیا میں ایک بہت بڑا ٹیررسٹ ہے جس سے امریکہ کو بھی خطرہ ہے، کیوبا کے لوگوں کو اس نے غلام بنایا ہوا ہے، اس نے زبردستی آ کے اقتدار پہ قبضہ کیا ہوا ہے، تم کیوبا کی مدد کرو، انسانیت کی مدد کرو۔ اس کو اتنا برین واش کیا جاتا ہے کہ وہ زہر کی گولیاں لے کے کمرے میں آ جاتی ہے جب فیڈل کاسترو اس کو ملنے آتا ہے، وہ اس کی شراب میں گولیاں ملانا چاہتی ہے لیکن ملا نہیں پاتی، پھر وہ پسٹل نکال لیتی ہے کاسترو کو مارنے کے لیے، پوائنٹ بلینک سر پہ رکھتی ہے لیکن گولی نہیں چلا پاتی۔ اتنی دیر میں کاسترو کی ٹیم اندر آتی ہے اور اس کی گرل فرینڈ کو
पकड़ लेती है। बाद में पता चलता है कि उस गन के अंदर गोली भी नहीं थी और वो जो कैप्सूल थे वो भी उसकी एजेंसी ने चेंज कर दिए हुए थे। इसके पीछे भी एक ही एजेंसी थी जिसने कास्ट्रो को बचा लिया था और ये अटैक भी जो है वो नाकाम कर दिया था। जब गर्लफ्रेंड वाला हमला नाकाम हुआ तो CIA ने कहा कि अब हम डायरेक्ट 1-to-1 अटैक करेंगे कास्ट्रो के ऊपर और उसको मारेंगे, क्योंकि CIA गुस्से से पागल हो गई थी। कई साल से वो लगे हुए थे, कास्ट्रो को आज तक छू भी नहीं पाए थे, क्योंकि कास्ट्रो को पता था ये मुझे छूते गए, इनके छूने के अंदर भी जहर होगा और मैं तड़प तड़प के मर जाऊंगा, इसलिए वो अपने करीब भी किसी को नहीं आने दे रहा था। इस सब के चलते हुए एक मुखबर ने एक दिन CIA को इतला दी कि फलां दिन फलां टाइम कास्ट्रो अपनी स्पोर्ट पे जाने वाला है, वहां पे इसने किसी चीज की नेगोशिएशन करनी है, आप चाहें तो वहां इसके ऊपर अटैक कर सकते हैं। अमेरिका को किसी के ऊपर एतबार नहीं था, इसलिए उन्होंने एक बहुत बड़ा बहरी जहाज, उसके अंदर सिर्फ एक चीज लोड की और वो था बारूद। वो करके उस पोर्ट पे भेज दिया और उस जगह उसको खड़ा करवाया जहां पे कास्ट्रो ने आगे खड़ा होना था। कास्ट्रो किसी मीटिंग की वजह से लेट हो गया, उसके ऊपर टाइमर लगा हुआ था। कास्ट्रो भी 10 किलोमीटर दूर था कि पहला ब्लास्ट हो गया। कास्ट्रो को ऐसा लगा कि अमेरिका ने मेरे ऊपर डायरेक्ट अटैक कर दिया, एयर स्ट्राइक की है। कास्ट्रो फिर भी आगे बढ़ता गया क्योंकि प्लान चेंज फौरन नहीं किया जा सकता था। उसकी सिक्योरिटी ने कहा था कि हो सकता है ये डिस्ट्रैक्शन हो, हम किसी और तरफ जाएं और वहां पे हमारे ऊपर अटैक कर दिया जाए। कास्ट्रो सीधा पोर्ट की तरफ गया, अभी पोर्ट के वो करीब भी नहीं पहुंचा था, अगला ब्लास्ट कर दिया गया। यानी कि अटैक करने का प्लान ये था कि पहला अटैक किया जाएगा, कास्ट्रो वहां पे पहुंचेगा, जैसे ही पहुंचता जाएगा दूसरा अटैक करके कास्ट्रो को खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन वक्त ने और मंसूबा बंदी ने और कुछ खुफिया हाथ थे जिन्होंने कास्ट्रो को इस अटैक से भी बचा लिया। जब सारे मंसूबे नाकाम हो गए तो आखिरी फैसला किया गया कि कास्ट्रो हर वक्त सिगार पीता रहता है, हम किसी तरह कास्ट्रो के सिगार के अंदर बम लगा देंगे। वो छोटा सा डेटोनेटर होगा, जैसे वो प्ले करेगा उसको वो फट जाएगा और उसका पूरा सर और मुंह उड़ जाएगा और हमारी कास्ट्रो से जान छूट जाएगी। इस मिशन के ऊपर भी बहुत सारा पैसा लगाया गया, एक एजेंट क्रिएट किया गया, 5 से 10 साल इस मिशन पे ज़ाया किए गए। जब वो एजेंट कास्ट्रो के सामने डब्बा लेके पहुंचा तो दोनों ने हंसना शुरू कर दिया, क्योंकि वो जो सामने एजेंट लेके आया था वो कास्ट्रो का ही डबल एजेंट था। उन्होंने CIA का वो बंदा खरीद रखा था। कास्ट्रो ने CIA को एक दफा फिर हंसने वाला पैगाम भेजा और कहा कि तुम्हारा एक और मिशन मैंने फेल कर दिया है। एंड पे CIA सर पकड़ के बैठ गई और तरह तरह के किस्से जो है कास्ट्रो के बारे में फेमस होने लगे। किसी बंदे ने कहा कि इसके ऊपर खुदा का हाथ है, किसी ने कहा था कि रेवोल्यूशनरी फाइट लड़ रहा था जंगल में, इसको एक बुजुर्ग मिले थे जिन्होंने इसके सर पे हाथ पे रख के कहा था कि तुम कभी भी किसी मैदान जंग में नहीं मारे जाओगे। फिर कुछ कहने वाले कहते हैं कि इसकी जेब में एक मिट्टी होती थी जो किसी बुजुर्ग ने इसे दी थी, अपने दिल के साथ लगा के रखता था, जिसकी वजह से इसके ऊपर होने वाला हर हमला नाकाम हो जाता था। फिर इस तरह के किस्से भी मशहूर हुए कि हम कास्ट्रो को मारने जाते हैं तो आगे अनदेखी ताकतें आगे खड़ी हो जाती हैं जो हमें गले से पकड़ लेती हैं, हमें थप्पड़ मारती हैं। कुछ एजेंट्स ने तो ये भी बताया कि हम जब रात को सोए होते हैं, सुबह कास्ट्रो पे अटैक करना होता है तो हमें ऐसे लगता है हमें किसी ने जकड़ लिया है, हमारा दिमाग बंद कर दिया है। कुछ किस्से तो सच्चे थे, कुछ कहानियां एजेंट्स ने खुद बना ली और कुछ जब सर जुबान ज़द-ए-आम कोई बात होती है तो कहानियां खुद ब खुद आगे बढ़ती जाती हैं, झूठ फैलता जाता है और लोगों को ऐसे कहानियां किस्से सुनने में मज़ा भी आता है। लेकिन सर इस सब के पीछे असल ताकत क्या थी वो मैं अभी आपको बताता हूँ। 1959 में क्यूबा के ऊपर जब कास्ट्रो ने कब्जा किया तो उसे पता था अमेरिका के पपेट को मैं हटा रहा हूँ, आर्मी भी मेरी दुश्मन है, CIA भी मेरी दुश्मन है जो खुद मैदान में आके मेरे खिलाफ लड़ रही थी, ये मुझे एक दिन भी जिंदा नहीं रहने देंगे। मुझे किसी स्ट्रॉन्ग दोस्त और इत्तेहादी की जरूरत है। वो खत लिखता है और अपने भाई के हवाले करता है, वो सीधा रशिया जाता है, KGB को मिलता है और बताता है कि अमेरिका से 150 किलोमीटर दूर एक मुल्क तुम्हारी दोस्ती का मुंतजिर है। और सर रशिया को क्या चाहिए था? एक नया मैदान चाहिए था। अमेरिका का दुश्मन उनका दोस्त था, इसलिए वो पहली फुर्सत में 50 बंदे एक जहाज में भरते हैं और सीधा जाके क्यूबा लैंड करते हैं। वहां जाके वो मजीद KGB के एजेंट्स को बुला लेते हैं और वो जाके कास्ट्रो के पास बैठते हैं और पूछते हैं कि तुम्हें हमसे क्या चाहिए। कास्ट्रो सिर्फ एक बात करता है, तुम लोगों ने मेरी जान की हिफाजत करनी है CIA से, बाकी काम मैं खुद कर लूंगा, अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए और इस दुनिया के लिए भी। KGB कहती है कि हम तुम्हारी हिफाजत करेंगे। अब दुनिया की दो ताकतें, एक ताकत कास्ट्रो को मारना चाहती है, दूसरी ताकत KGB कास्ट्रो को बचाना चाहती है। दोनों आमने सामने आ जाते हैं। KGB सबसे पहली स्ट्रेटेजी जो लगाती है वो 100 ऐसे लोग ढूंढती है जो कास्ट्रो के शदीद आशिक थे, कास्ट्रो के लिए अपनी जान देना चाहते थे। वो उनको ट्रेन करना शुरू करती है, उनको बताती है
کہ अमेरिकन जो हैं और CIA जो है वो जंग कैसे लड़ते हैं, वो कौन कौन से ट्रिक्स यूज करेंगे कास्ट्रो को मारने के लिए। उन्होंने उनको बता दिया कि ये पोर्ट के ऊपर अटैक करेंगे, उन्होंने बता दिया जूतों के अंदर बम लगाएंगे, उन्होंने बता दिया शराब के अंदर ये जहर मिलाएंगे, उन्होंने बता दिया गर्लफ्रेंड को हर सूरत यूज करेंगे, उन्होंने बता दिया कि दुनिया का हर वो हरबा आजमाएंगे, आपसे अगर किसी ने हाथ भी मिला लिया तो आप मारे जाएंगे। उन 100 लोगों को ट्रेन करने के बाद KGB वहां पे अपना हेडक्वार्टर बना के बैठ गई और 100 लोगों को कहा कि अपनी मर्जी के अपने अपने ऑफिसर्स हायर करो, एक पूरी इंटेलिजेंस टीम बनाओ जिसका नाम रखा गया G2, यानी कि 2 इंटेलिजेंस एजेंसीज होगी, KGB और उसके नीचे थी G2। इन सब ने इतनी सख्त ट्रेनिंग ली कि CIA के सारे जो हमले थे इनको होने से पहले ही पता चल जाते थे। इनको पता लग जाता था कौन सी गर्लफ्रेंड को ब्रेन वॉश कर दिया गया, इनको पता लग जाता था कि दुनिया के कौन से गैंग्स हमारे मुल्क में हमला करने के लिए आ गए हैं। इसलिए हर अटैक को पहले ही पकड़ लिया जाता था, अटैकर को जेल में डाल दिया जाता था और CIA को मुंह की खानी पड़ती थी। यानी कि कास्ट्रो को बचाने में 2 लोगों का हाथ था, G2, KGB। और कहने वाले कहते हैं कि किस्मत का भी धनी आदमी था। 90 साल की उम्र में बेड के ऊपर सर वो नेचुरल डेथ बीमारियों से मरा है और हंसते हंसते हाथ में सिगार लेके वो बंदा मरा है। आप अंदाजा लगाएं 2008 तक क्यूबा में उसकी हुकूमत रही है, वो यहाँ उसकी पार्टी हुकूमत करते रहे हैं, यानी कि 2008 तक अमेरिका उसका बाल भी भिक्का नहीं कर पाया। ऐसे लोगों के बारे में कहते हैं जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। आप देखें उसको बचाने के लिए KGB पूरी जिंदगी नहीं बैठी थी, KGB खुद टूट गई थी, रशिया टुकड़ों में चला गया था, लेकिन उसकी G2 उसकी हिफाजत करती रही है, डिप्लोमेसी उसकी हिफाजत करती रही है, उसकी बहादुरी उसकी हिफाजत करती रही है। और कहने वाले कहते हैं बाद में CIA के एजेंट्स ने किताबें लिखी हैं, CIA के एजेंट्स की कहानियां बताते हैं कि जब हम उसको मारने के लिए जाते थे, पॉइंट ब्लैंक पे भी गन रखते थे तो हमारी गन नहीं चलती थी, हमारा हाथ चलता नहीं था, लगता था कि हमारे हाथ को किसी ने पकड़ लिया है। बेसिकली उन्होंने वो किस्से और कहानियां सुने हुए थे जो उनके ब्रेन में डाल दिए गए थे G2 और KGB की तरफ से कि इसकी अल्लाह हिफाजत कर रहा है, इसकी जन्नात हिफाजत कर रहे हैं। बेसिकली ये सब वो किस्से और कहानियां थे जो G2 ने ट्रेनिंग ली थी KGB से और पूरी दुनिया में फैला दिए थे। इसलिए जब भी कास्ट्रो किसी के सामने आता था वो बंदा उसको देख के उन कहानियों की वजह से डर जाता था। आप अंदाज़ा लगाएं, आप किसी की जान की हिफाजत कहानियों से भी कर सकते हैं।